السلام علیکم، ویلکم ٹو شہزاد بلاگس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن میرا الرحیم۔ نام فیض النساء ہے۔ میرے پیرنٹس کی رہائش جو ہے وہ حیدرآباد دکن کی ہے، میری پیدائش بھی وہیں کی ہے۔ جب 47 ہوا تو میرے پیرنٹس نے ہمیں بتایا بعد میں، مطلب جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے، کہ جب حیدرآباد دکن ایک بادشاہ کے اندر میں تھا اور ایک مضبوط ریاست تھی، اور بادشاہ وہاں کا دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھا۔ تو جب ہندوستان نے قبضہ کر لیا اور انگریز چلے گئے، تو پھر مسلمانوں کو بہت کٹھن وقت گزرنا پڑا، تو پھر وہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ حیدرآباد دکن آ گئے تھے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ 1 سال بعد قائد اعظم کی جو وفات کے تیسرے دن یا چوتھے دن ہندوستان نے حملہ کر دیا حیدرآباد دکن پہ۔ اچھا، جب جیسے آپ نے بتایا کہ اس دوران حملہ ہوا تو آپ حملہ ہوا، اپنے بچپن کی عمر ہوگی، بہت کم عمر ہوگی، تو کس طرح کے حالات تھے؟ کیا افراتفری کی، لوگ پریشان تھے، اپنے سے اپنا بچھڑ گیا؟ نہیں، وہ تو مجھے وہ نہیں ہے۔ جب وہ حالات ہوئے ہیں تو میری عمر 2 سال کی تھی۔ اچھا، وہ پھر اس وقت آپ یاد نہیں وہ پھر میری لیکن بڑوں سے اکثر ہاں وہ سب بتایا کہ 47 کے بعد جو ہندوستان سے لوگ آ گئے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ دوبارہ ہجرت کرنا پڑی۔ ان میں سے بہت سارے لوگ پاکستان آ گئے، اور حیدرآباد دکن کے بھی بہت سارے مسلمان جو تھے وہ سوچنے لگے کہ جب نیا ملک ہمارے لیے بنا ہے تو ہم کیوں نہ جائیں۔ تو اس میں میرے پیرنٹس بھی شامل تھے۔ تو اس طرح میں 4 سال کی عمر میں پاکستان آ گئی تھی۔ اچھا، آپ 4 سال کی عمر سے پاکستان آئی اور ایک طویل آپ نے عمر گزاری ہے۔ جی، اور میری تعلیم کے ہمارے سے بڑی خدمات رہی رہا ہے۔ ہے کنٹریبیوشن، بتائیں ذرا سا، کہاں کہاں کیا کیا کیا؟ دیکھیے، تعلیم کا یہ ہے کہ میرے فادر بھی ٹیچر تھے اور میری ماں کو بھی تعلیم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو انہوں نے مجھے بچپن میں ہی خود بہت زیادہ پڑھایا لکھایا۔ اس کی وجہ سے میں اسکول جانے سے پہلے سے ہی گھر میں بہت اچھا پڑھنے لگ گئی تھی۔ پھر اسکول کیا تو 14 سال کی عمر میں نے میٹرک پاس کیا۔ پھر اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر میں نے جاب کی، PTC کی ٹریننگ کی، اس کے بعد جاب کی، اور پھر وہاں سے میں نے گورنمنٹ جاب کی 4 سال تک۔ اس کے بعد پھر میں نے بی ایڈ کیا۔ بی ایڈ کرنے کے بعد میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا PA فارڈلی اسکول میں، وہاں پہ پھر جاب کی۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ اس زمانے میں جب تعلیم اتنی عام نہیں تھی، آپ نے اس زمانے میں رہتے ہوئے نہیں، میں یہ بتا دوں کہ حیدرآباد دکن میں جو وہاں کے بادشاہ تھے انہوں نے صرف پرائیورٹی دی تھی صحت کو اور تعلیم کو، تو گلی گلی انہوں نے اسکول کھلوا دیے تھے۔ ہر گلی میں ایک اسکول تھا، جس جگہ میری والدہ بھی 5ویں جماعت تک پڑھی ہوئی تھی، اور اس میں کسی کا وہ نہیں تھا۔ وہاں کی ریاست کا ہر آدمی گریجویٹ تھا۔ جب پاکستان آئے ہیں تو سب سے زیادہ گریجویٹ جو ملے پاکستان کو وہ حیدرآباد دکن کے، کیونکہ وہاں تعلیم عام تھی اور مفت تھی۔ وہاں کی مشہور شخصیت جیسے آپ ذکر کر رہی تھی، عثمانیہ یونیورسٹی جو دنیا کی مشہور یونیورسٹی شمار ہوتی تھی، اس کا ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ اور جب پاکستان میں اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی بات ہوئی تو ساری وہاں سے کتابیں وہاں شفٹ ہوئی تھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے لوگ لا کے پاکستان میں جو حیدرآباد دکن کا ایک اثاثہ ہے عثمانیہ یونیورسٹی، جہاں سے جب ہم نے اردو تعلیم کا رجحان دیکھا تو ہم نے وہاں سے نصاب کو بلایا تاکہ یہاں پہ ہم رائج کر سکیں۔ بننے سے پہلے وہاں کے جو بادشاہ تھے نظام، انہوں نے انگلینڈ سے ایجوکیشن ایکسپرٹس کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ جج کریں، تو انہوں نے کہا کہ معیار میں کسی طرح بھی یہ وہاں کی یونیورسٹی سے کم نہیں۔ وجہ اس کی محنت تھی اس زمانے کے لوگوں کی، لیکن یہی ابھی ہم تعلیمی پیچیدگیوں کی بات کر رہے ہیں آج۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں پرائیورٹی بھی یہی تھی کہ وہ لیکن سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ یونیورسٹی کا بنیاد رکھا تو وہ اسی وجہ سے رکھا کہ انگریزی علوم میں تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ہمیں انٹرنیشنلی بھی کمپٹیشن کو فیس کرنا تھا، ہم نے ان کو ساتھ رہ کے کام بھی کرنا تھا۔ اس لیے میرا خیال ہے انگریزی علوم کو ہم نے جو ترجیح دی ہے اس کی خاص وجہ محسوس کی گئی، جو کہ غلط نہیں ہے۔ لیکن جس ریاست نے یا جس علاقے کے لوگوں نے اردو کو ذریعہ تعلیم سب سے پہلے بنایا وہ حیدرآباد دکن، اور وہاں پہ
डॉक्टरी की तालीम दी जाती थी, इंजीनियरिंग की तालीम दी बस जाती वो थी, पैरेलल सारे रखने की प्रोफेशनल कोशिश की गई है। और किताबें बादशाह ने निज़ाम ने अपनी निगरानी में तैयार करवाई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी को और कराची के मेडिकल कॉलेजेस को उनको जो उर्दू किताबें मिली वो हैदराबाद। ये तो हो गई तालीम के हवाले से। अच्छा, आप मुशाहिदा है, हाँ, आपने इतना सफर भी किया, माशाल्लाह की उम्र भी है, मुझे बताएं तालीम का जेवर कितना जरूरी है खातून के लिए, खातून के लिए, क्योंकि वुमेन्स डे पर खातून बात हो के रही लिए, है, वीमेंस women डे of के the हवाले time। से बात हो जी। रही है, तो वो किसी ने कहा है ना कि एक बच्चे को लड़के को तालीम देना एक फर्द को तालीम देना है, लेकिन एक लड़की को तालीम देना एक खानदान को तालीम देना है, क्योंकि लड़की जब बड़ी होती है तो वो अपनी औलाद को पूरा पढ़ाती खानदान जन्म देता है। और माहौल का खानदान कितना जन्म असर लेता आता है मैम। और घर का माहौल जो बनता है। मेरी माँ ने तालीम पे जोर दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि माली हालात इतने ना होने के बावजूद भी हम चारों बहन भाई जो थे वो हाईली क्वालिफाइड थे। माशाल्लाह। चारों, मेरे भाई ने इंजीनियरिंग की, एक भाई ने ACCA किया, एक अब बहन ने BA पाकिस्तान की तारीफ। B.Ed किया, मैंने MA M.Ed किया। ये सब माँ की कोशिशों की वजह से। मैडम ये तो माशाल्लाह से आप जो हमें बता रही हैं सारी बातें, ख़वातीन की तालीम, ये तो हमारा एक असासा है, लेकिन कुछ ख़वातीन का ऐसा किरदार रहा जो मुल्क की तारीख़ के हवाले से भी बहुत नुमायाँ हमें दिखाई दिया। कुछ के नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन हम अपने बड़ों से सुनते चले आए हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात जो पस मंज़र में थे, उनमें से कोई एक वाक़या जो आपने अपने बड़ों से सुना हो। ज़ाहिर है 2 साल की बच्ची तो उस तरह से महसूस नहीं कर सकती है, लेकिन अपने हमारे जो बड़ों ने दर्द महसूस किया वो उन्होंने शेयर किया, और यही वजह है हम उसको, उस दर्द को, उस एहसास को इसलिए जगाए रखना चाहते हैं ताकि ये कौम महसूस करे कि पाकिस्तान की बुनियाद क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे जहन में हमें तालीम दी गई कि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जो 2 भाई थे, उनकी वालदा थी जो बी अम्मा कहलाती थी। तो बी अम्मा ने अपने दोनों बेटों को काबिल किया, तो आइडियल उनको बनाया जाता था कि माँ हो तो ऐसी हो कि जो जिसने अपने बेटों को इतना आलिम फाजिल काबिल बनाया। और मौलाना मोहम्मद अली की खिदमत पाकिस्तान के हवाले से और सहाफ़त के हवाले से भी है, क्योंकि उर्दू अखबार भी उन्होंने निकाला था हमदर्द के नाम से, और कॉमरेड अखबार जो था उसकी इतनी वैल्यू थी कि अंग्रेज इंतज़ार करते थे उस अखबार का। ये बी अम्मा का वो कैरेक्टर जहाँ इस किस्म के तालीम के हवाले से, कॉमरेड का वो न्यूज़पेपर, वो एडिशन, इनके जिक्र को हमने कायम रखना है, बिल्कुल जारी रखना है। जारी रखना है कि इस कदर मेहनत की गई कि एक तो आप जानिब आप देखें सर, हमें निज़ाम जो है वो पैरेलल लग रहा है। उर्दू निज़ाम की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं बिल्कुल मेहनत में कोई कमी नहीं है। उस दौर के लोगों ने मेहनत के सफ़र को जारी रखना पसंद किया। दैट्स द रीज़न कि हम एक पीक पे पहुंचे। और उन्होंने वो भी कहा कि जब मौलाना मोहम्मद अली को ये कहा गया कि छोड़ो, आज़ाद कर देंगे, हुकूमत से माफ़ी मांग लो, तो माँ जेल में जाके बेटे से मुलाकात करके कहती है कि तुम हरगिज़ अंग्रेज से माफ़ी नहीं मांगोगे, चाहे जो कुछ भी गुजर जाए। एक माँ की को अपने बेटे की ज़िंदगी नहीं चाहिए होती है, उसको अपना मकसद अजीज होता है, उसको अपना मुल्क अजीज था, मुल्क ज़बान से प्यार था, अपने लोगों से। जब आपका मकसद बड़ा होता है, अजीम होता है, तो उसके लिए आप छोटे छोटे रास्ते जो हैं इसी तरह से हम वार करते हैं। ये है बहुत बड़ी बात है कि घरेलू खातून होने के नाते वो जाती हैं। फिर जब आज़ादी के दिनों में हम इस फातिमा जिन्ना का किरदार देखते हैं कि वो हर जगह कायदे आज़म के साथ थी, और बहुत सारी ख़वातीन और भी थी, और उसमें से वो भी हैं। अब और ख़वातीन के तो नाम मुझे याद नहीं है। इस जहद को जारी रखने में बड़े नुमाया बेगम राना लियाकत अली साहब। शुरू पाकिस्तान के दिनों में एक खातून होती थी शाइस्ता इकरामुल्लाह के नाम से। शाइस्ता इकरामुल्लाह जो है वो हुसैन शहीद सरवर्दी की कज़न होती थी। तो शाइस्ता इकराम ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने एक बुक लिखी है, फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट। फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट वो लिखी है। उस किताब में वो पर्दे में रह के उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद एक वक्त आया कि वो पार्लियामेंट की मेंबर बनी पाकिस्तान, और किसी यूरोपियन कंट्री में वो सफ़ीर भी बनी पाकिस्तान की।
पाकिस्तान की। अव्वलीन मुमारों में से शाइस्ता इकराम उल्लाह का भी नाम आता आपने है। तफसील से बताया पाकिस्तान की हिस्ट्री और तारीख के हवाले से, और सारा पस मंजर जो हम किताबों में पढ़ते थे वो आज सामने नजर आ रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी टीम की टाइम से हमें टाइम दिया और डिटेल्स बताएं, तो बहुत नहीं, खवातीन जिन्होंने हमें वो किया, इंस्पायर किया, जिनको हमने अपने नज़रों के सामने रखा। अब हम जब टीचिंग प्रोफेशन में आए तो बच्चों को यही बताया कि बेटा दौलत कोई चीज़ नहीं है, हज़ारों कारून से लेके और कितने बादशाह अमीर तरीन दुनिया के गुजर गए, हमें याद नहीं है, लेकिन हमें वो याद है कि जिसने तालीम के मैदान में काम किया, जिसने अवाम के लिए काम किया, और खुसूसन वो ख़वातीन जो कि कौम के लिए काम करती रही, कौम के लिए काम करती रही। तो मैम ये तो बहुत से रासिल गुफ्तगू रही इस हवाले से। ख़वातीन के लिए इस अहम मौके पे आप ज़रूर एक पैगाम दें ताकि वो भी इसी जो है ये है कि ख़वातीन अपने में एतमाद रखें और उनका मर्द से मुकाबला ही कोई नहीं। मर्द की दुनिया अलग है, मर्द का वर्क एनवायरनमेंट दूसरा है, बगावत है, और जो एक औरत बहुत घर के जरिए से अपने घर से और बच्चों के जरिए से जो दुनिया पे असर डाल सकती है वो मर्द नहीं डाल सकती। बहुत शुक्रिया मैम आपकी कीमती वक्त।